اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ان کا یہ ایک خیال تھا کہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پاس مال و دولت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور اگر بفرض محال قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں یہ ملے گا۔ وہ کہتا ہے افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اور یہ جو افرأیت ہے نا، یہاں پر مجھے پھر تھوڑا سا مراقبہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ یہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جہاں پر تا اور کا آتے ہیں نا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تا اور کا کسی بندے کی بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک ذہنیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کی جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کی ذہنیت، اس کا کردار، ان کی فکر، ان کے افعال، وہ ان سب کو سامنے رکھے ہوتا ہے۔ تو تا کا مطلب کوئی خاص بندہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پوری کمیونٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا، اور یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ کہیں آتا ہے، اور بعض دفعہ وہ تا اور کا کے اندر عتاب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، اظہار ناراضگی ہوتی ہے۔ تو وہ جو نہ سمجھنے والے ہیں، فرقہ حشویہ، اس کے جراثیم بہت ہیں، فرقہ اس نام سے ختم ہو گیا مگر اس کے جراثیم تیمیون کے اندر پوری قوت کے ساتھ۔ تو وہ حشویہ کا یہ خیال تھا، وہ کہ امام راضی خیر ان کی پوری خبر لیتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر، اپنی دوسری کتب کے اندر۔ یہ میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، وہ حشویہ کا نام ڈالیں اور امام راضی کے ساتھ، تو وہ پورے مقامات آپ کے سامنے دیکھیں۔ میں امام راضی نبڑ دے کے میں نے انہیں دلا۔ اب وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی شان کا مالک ہے کہ اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا ہے، اور جب وہ ناراضگی میں ہوتا ہے نہ نبی دیکھتا ہے نہ ولی دیکھتا ہے، بلکہ نبیوں ولیوں کے اوپر تو وہ زیادہ عتاب کرتا ہے۔ پھر وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا لئن اشرکتا، اگر تو نے میں نے ابھی بھی شرک کیا تو تجھے بھی ایسا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تا جو ہوتا ہے اس کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں ہوتے، وہ کمیونٹی ہوتی ہے۔ جیسے کسی ملک کا منسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کو یوں کہتا ہے ملک کے حالات کے بارے میں کہ تم یہ کر رہے ہو، یو آر ڈوئنگ دس، وہ بندہ تو نہیں کر رہا ہوتا، وہ تو ملک کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایک لینگویج کا سٹائل ہوتا ہے۔ تو افرأیت یہاں پر وہ ان سب کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ پیچھے آیا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ تو وہ جو اس کمیونٹی کے ممبر نہیں ہے وہ کہتے ہیں، مسلمانوں سے کہتے ہیں دسو محل کی دا چنگا ہے، بیٹھے کی دی چنگی ہے، گڈی کی دی چنگی ہے، موٹر بائک کی دا چنگا ہے، بلال دا یا ابو سفیان دا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انبیاء کی ابتدائی دعوت ہوتی ہے تو ابتدا میں پتلے حالات ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو قربانیاں بڑی دینی پڑتی ہیں، اور تم سے پہلے وہ جو لوگ تھے وہ بھی کسی قسم کی باتیں کرتے تھے، مگر طریق اٹھا کر دیکھ لو نام کن کا زندہ ہے، صالحین کون ہے، عابدین کون ہے۔ اگر کسی نے میرا پچھلا پروگرام سنا ہو تو اس کو عابدین اور صالحین کا یہاں لفظ کافی ہے، اور اگر نہ سنا ہو تو پھر بس اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں اس وقت کر سکتا۔ سنو قل من کان فی الضلالۃ، یہ جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اور تمہیں دیا جاتا ہے تاکہ تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ باقیات الصالحین، کیا مطلب ہوتا ہے باقیات الصالحین کا؟ ایسے باصلاحیت عمل جو اس جہان میں بھی قائم و دائم رہیں اور اگلے جہان میں بھی قائم و دائم رہیں، ان کو کہا جاتا ہے باقیات الصالحات۔ اگلے جہان میں وہ کیوں نہ کامیاب رہیں؟ یہاں وہ اعمال کیے ہوتے ہیں جھوٹے خداؤں کے لیے، نہ جھوٹے خداؤں کی خدائی آگے چلتی ہے، نہ جو ان کے لیے عمل کیے ہیں وہ آگے چلتے ہیں، مگر باقیات الصالحات جس خدا کے لیے وہ عمل کیے، افعال کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، وہ خدا یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہوگا، عالم خلود عالم بقا میں بھی ہوگا، اور اس کی خاطر اس کی ہدایت کے مطابق جو عمل کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اسے باقیات الصالحین کہتے ہیں، اسے اجر غیر ممنون کہتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی مختلف تعبیریں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ ہاں پھر دیکھنا وہاں پر جا کر کیا ہوتا ہے۔ فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا۔ یہاں سے بات شروع کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر قیامت ہوئی تو وہاں پر بھی دونوں چیزیں ہمیں ملیں گی، قوت بھی، اولاد بھی، اور یہ جو کچھ ہے نا یہ ہمیں ملے گا، ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دے گا، کس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو ان کے اس بات کے اوپر ان کی تصحیح فرمائی۔ فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ یہ جو تم نے ابھی بات کی ہے اس کے اوپر دو دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھیں ترجمہ ذرا، بات کھولنے کے لیے میں الفاظ ایکسٹرا بتا رہا ہوں۔ اس کے اوپر یہ تم نے ابھی کہا ہے کہ مال اولاد وہاں بھی تمہیں ملے گا، اس کے اوپر تو دو دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اس جہان میں بیٹھ کر تم نے اس جہان کو دیکھ لیا، اپنا مقام دیکھ لیا، اپنا مال دیکھ لیا، اولاد دیکھ لی۔ ایک تو یہ دلیل، اور تم کہہ سکتے ہو میں نے ابھی جھانکا ہے، دیکھا ہے، اطلع الغیب، کیا تم نے وہاں نظر دوڑا کے دیکھ لیا؟ بتاؤ۔ یا پھر دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
बड़ा गहरा लफ्ज है ये, क्योंकि आगे ये शफात के लिए भी आ रहा है, और शफात का प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह मैंने अलग से करना है। अब ये जो क़यामत के इयादा के मराहिल हैं उनको तो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, वरना मेरा इरादा यह था कि एक एक के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम में करूँ। फिर मैंने कहा वो बहुत तवील हो जाएगा, इसलिए मैंने वो कुछ सूरतों की बाद आयात को सिलेक्ट कर लिया कि इनको पढ़ ले, किसी को भी पढ़ ले तो वो सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं। कुफार मुशरिकीन अपने कुफरिया शिरकिया मजहब को मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह समझते थे। जब वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह समझते थे, वो उसके बारे में बहुत तफसील है कुरान में, तो अल्लाह ताला उनको चैलेंज करता है बार बार, ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। ये इन कुंतुम सादिकीन भी बड़ा मजे का लफ्ज़ है, अल्फाज है जहां ये आते हैं, वहां असल में उनकी जो ज़हनियत, उनका क्लेम, उनका जो दावा होता है ना, उसके ऊपर ये अल्फाज आते हैं। अच्छा बताओ, अगर ये बात है, कहां है वो कौन सी किताब है तुम्हारे पास जो अल्लाह ने नाजिल की हो और उसके अंदर उसने ये बताया हो कि जो लोग यहां पर ऐसे होंगे, जब वो मरेंगे तो मरने के बाद भी उनको मैं ये दूंगा, मैंने अपना प्लान उसके अंदर लेकर तुम्हें दिया हो। लाओ किताब। यहां कोई इल्मी दास्तान जिसके भरोसे पे तुम ये कह सको, किस एतबार से कह रहे हो, लाओ दो दलीलें। या तो तुमने खुद देखा हो कि उस जान के अंदर सारा कुछ तुम्हें मिलेगा, और कौन देगा ये तो जरा मैं आगे बताता हूं। मैं क्या बताता हूं, मैं कौन हूं बताने वाला, आयतें बताती हैं, इन्हीं आयतों के बाद बताती हैं। वाह वाह वाह, यही तो कुरान का हुस्न है। वो मेरे एक फाजिल दोस्त कहा करते हैं, कुरान उधार नहीं छड़ता, जब उसको मिला के एक रुकू भी पड़े तो उधार नहीं चढ़ता। मैं क्या कहता हूं कि मैं बताता हूं आपको। फरमाया दो दलीलें हैं, बताओ, देखा नहीं, किताब लाओ, इल्मी आसार लाओ, क्या दलील है, दोनों नहीं है। फरमाया आगे है, कल्ला, बिल्कुल नहीं है, ये दोनों दलीलें तुम्हारे पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि तुम मेरी कुदरत का भी इनकार करो, मेरी शान का भी इनकार करो, क़यामत का भी इनकार करो, अंबिया का भी इनकार करो, और अमले बाकियात सालिहात भी तुमने ना किए हो। वाह वाह वाह, क्या क्या जोर है। तुमने अमल किए हो पर अमले साले ना किए हो। अमले साले की तफसीर बाकियात सालिहात से होती है कि जिनके लिए तुम अमल कर रहे हो वो अमाल तुमने किए, उनको कुछ करने के लिए कर रहे हो और ये बातें कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। ये पाकिस्तान में तो बड़ा लफ्ज मशहूर हो गया था किसी वजह से, एब्सोल्युटली नॉट। इंटरनेशनल इसने शोहरत हासिल कर ली थी, इसलिए मैं भी उस लफ्ज को कॉपी कर रहा हूं। अल्लाह जहां भी कुरान में आए मुराकबा करे। नहीं, पहली बात का वो जवाब ऐसा नहीं है। सनक्तुबु मा यकूलु व नमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा। बिल्कुल नहीं, ये जो कह रहा है, जो कह रहे हैं, ज़हनियत की बात है। आगे देखिए, सनक्तुबु, हमने उसे लिख लिया है, मैंने भी लिख लिया, मेरे फरिश्तों ने भी लिख लिया। ये किस बात का जवाब है? ये उस बात का जवाब है कि वो जो कह रहे थे ना, अल्लाह को कैसे पता चलेगा किसने क्या किया है, वो फैसला करते वक्त कैसे मेरिट सेटल कर सकता है। इल्म का जब उन्होंने नफी की ना, तो कुरान ने लाइनें लगा दी, समुंदर बहा दिए, कहीं किरामन कातिबीन के साथ। वो मैंने पिछले प्रोग्राम में वो बताया था, सूरह काफ के अंदर लाइनें लगा दी, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूं। और मुहावरा देखें क्या इस्तेमाल किया, वनानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुमसे मैं ज्यादा जानता हूं, तो मुझे कहते हो कि मैं नहीं जानता। फरमाया कल्ला सनक्तुबु मा यकूल, जो कुछ तुम अपनी जुबान से निकाल रहे हो, एक एक वर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। और वनमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, जितना तुम बोलते जा रहे हो ना उसकी अदम कुदरत के बारे में, उसकी शान के अदम के बारे में, तुम अपने, इसके लिए एक पंजाबी का लफ्ज़ है, ये भी एक मुहावरा है। वो कहते हैं तू उन्नियां ही अपनियां लकड़ियां जड़ियां ने ना, वो बाहर बढ़ा रहा है, वो अपना बाहर बढ़ा रहा है। मुझे वो मुहावरा पंजाबी का जबरदस्त है कि ये बालन उन्ना ही तो ज्यादा बालन कब्र का वो बालन इकट्ठा कर रहा है, इंद्र ये तो फ्यूल ज्यादा तो इकट्ठा कर रहा है, वो अपने आप को और मुसीबत में डाल रहा है ये बातें करके। और मेरा इल्म है और मैं लिख रहा हूं, वनमुद्दु लहु मिनल अज़ाबि मद्दा, तू बढ़ा रहा है और हम उसको लिख रहे हैं और हम वो टिक करते जाते हैं कि तूने अपने आप को कितना मुसीबत में डाल लिया है। और ये नहीं कि वो जुल्मन में तुम्हें कोई वहां सजा दे दूंगा या मेरा कोई इंतकाम होगा, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा, ये नहीं, ये जो कुछ तुमने किया है बस उसका नतीजा और वो रिजल्ट होगा। और आगे जो आयत मैंने पढ़ी है जिसको कहते हैं ना हद हो गई, अब उसकी सारी बात का आगे जवाब आ रहा है। बाकी मैंने लिखा है, मैं जानता हूं, मेरा इल्म यहां भी है वहां भी होगा। तुम ये सोच रहे हो कि ये जिनको मैं रोज चूरियां हम खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, हमारे एक मुफ्ती साहब हैं दोस्त, वो कहते हैं मैं दूध पी के मुफ्ती बनया, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, बड़े अच्छे आदमी है। वो कहते हैं मैं दूध पी के मुफ्ती बनया, मुझे वो बात याद आ गई। वो कहते थे ये अल्लाह ताला फरमाता है ये जिनको तुम दूध पिला रहे हो, दौफ़त तालिब वल मतलूब, अच्छा ये जिनके साथ तुमने मोहब्बतों की पींगे चढ़ाई हैं, लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, जिनको तुमने गोश्त खिलाए हैं, जिनको तुमने वो इसके खून के जो होते हैं वो बना के इनको खिलाए हैं, उनके ख्याल में ये था कि जब हम इनको देते हैं ना तो ये खाते हैं, मजे लेते हैं, ये आलम गैब में मद दावत होती है, हम बकरे यहाँ रख जाते हैं, ऊंट ज़िबा करके यहाँ से ये उठा लेते हैं, मजे लेकर खाते हैं। तो ये कहते थे वो कम पड़ गया, इन्होंने मजा आ गया।
उस राज की, उसकी तरह मैं इशारा कर रहा हूं। ये दूध पिलाया, तुमने खेत इनको दिए, तुमने फ्रूट इनको दिए, और तुम्हारे इनके ऊपर बड़े भरोसे हैं, और तुम्हारा ये ख्याल है कि जब तुम क़यामत में आओगे, और अगर क़यामत हुई तो हमारे ख्याल में, और तुम सेटिस्फाई हो कि वहां आएंगे तो हमारे साथ ये होंगे और हमें वहां सब कुछ मिल जाएगा, हम अकेले नहीं होंगे। सुन लो, वनरिसुहु, जो तुम्हारा यहां सामान है तुम्हारे पास, एक तो दिया मैंने है, ये मुख्तलिफ मकामात पर होता है मैंने दिया, उसका ये मतलब होता है ये लात मनात उज़्ज़ा नहीं दिया, ये मैंने दिया है, और उसका वारिस हम है। यानी वारिस कहते हैं कि एक वक्त वो आएगा जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई लेने वाला ही नहीं रहेगा, तो वारिस तो वही अल्लाह ही होगा। ये कुरान में बहुत ये ताबीर आती है, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द नहनुल वारिसून, ऐसे बहुत सी आयत है कि वनरिसुहु मा यकूल, जिनको अब तू ये कह रहा है ना, ये मेरी 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 मेरी, ये मेरी मेरी खत्म हो जाएगा, बस मैं रह जाऊंगा। एक मेरे फाजल दोस्त इसका तर्जुमा करते हैं, मेरी मेरी खत्म और मैं। वो अल्लामा इकबाल से कुछ कोट करते हैं कि इकबाल का ये फेवरेट, अल्लामा इकबाल का ये फेवरेट वर्ड था। वो कहते थे कि वो जो सेल्फ है ना, वो जो नफ्स है ना, सिर्फ वो मैं रह जाता है, मेरी खत्म हो जाती है। यही वो बात है यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, वनरिसुहु, मेरी खत्म और तू सिर्फ मैं रह जाएगा। और मैं क्या होगा, मा यकूलु व यातीना फरदा, बातें भी रह जाएंगी। और जब तू मेरे पास आएगा, वाह, क़यामत का दिन होगा, मरने के बाद उठाया जाएगा। वो मैंने कहा था ना, फुरादा वलक़द जितमूना फुरादा फरदा, पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, कोई कहते थे हम अकेले थोड़े जाएंगे, हमारे खुदा हमारे साथ होंगे, दाएं बाएं शहजादों की तरह निकल के जाएंगे। ये उस बात का जवाब है। दैट वाज द वर्ड ऑफ द स्ट्रीट। ये थे वहां के हालात। वो उस सिचुएशन को पिक्चराइज किया जा रहा है कि तू अपनी इस हालत को कह रहा है कि वहां भी ये मेरी हालत होगी, ये तो बिल्कुल नहीं। और बाकी तुम्हारा रहा ये ख्याल कि मेरे साथ कोई और होंगे। अब बाद लोग जब ये सुन रहे हैं ना अल्फाज, तो वो सोच रहे हैं ये कहां से निकाला इसने कि वो ये कहते थे कि हमारे पास को हमारे साथ कुछ और होंगे। यहाँ ये फर्दा का मतलब किसने लिखा? तबरी ने कहा, इब्न अबी हातिम ने कहा, इब्न कसीर ने कहा ना, इब्न अबी हातिम की जरूरत नहीं, तबरी की जरूरत नहीं। जब वो कुरान खुद बयान करते तो फिर तबरी के इब्न हारिस इब्न कसीर की क्या जरूरत है, फिर राजी क्या वालों की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां जरूरत होती है ना, वहां मैं तबरी भी लाऊंगा, इब्न अबी हातिम भी लाऊंगा, इब्न कसीर भी लाऊंगा कि उन्होंने भी ये लिखा है। लेकिन जब वो मैं शफाअत वाली आयतें लाऊंगा, वलक़द जितमूना फुरादा, वहां मैं बताऊंगा कि वो फुरादा का माना है और फरदा का माना है, तभी चीजें भी साथ नहीं होगी। और इत्कादी, वो तुम्हारे खुदा भी तुम्हारे साथ नहीं होंगे, वो भी मैं लाऊंगा। लेकिन अभी तो यहाँ कुरान को सुने जरा, सादा तर्जुमा। तुम अकेले नहीं आना है। आगे आयत, वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाह आलिहतन लियकून लहुम इज़्ज़ा, और तुमने अल्लाह की कुदरतों को तर्क कर दिया, उसको छोड़ दिया, और तुमने और खुदा बना लिए। और खुदा तुमने इसलिए बनाए कि अगर जब क़यामत होगी, अगर के माने में मैं कह रहा हूं, वाला इर्दितो उनके उज़्ज़ाम में वो कह रहे हैं अगर क़यामत हुई तो ये जो खुदा है ये हमें इज्जत देंगे, वकार देंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, इनकी वजह से हमारा कमाल होगा। अब वो अल्लाह के तालिब नहीं हो रहे, वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं कर रहे, नहीं, वो अपने खुदाओं की तरफ रुजू कर रहे हैं। वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाह आलिहतन लियकून लहुम इज़्ज़ा, कि ये तुम्हें इज्जत देंगे। अब इज्जत किस चीज से होती है? माल से और औलाद से। जब मैंने आज को शुरू किया था, अफ़रअयतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना, वो जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर नहीं है वो क्या कहते हैं, वकाला, ये कहते हैं, मैं कह रहा हूं है तो लफ्ज़ काला है, पर मैं कह रहा हूं इसकी तफसीर, इसकी वजाहत मैं पहले कर रहा हूं कि काला का माना मैं कहते क्यों कह रहा हूं। वकाला लऊतयन्ना मालन वलदा, इज्जत किस में होती है, वकार किस में होता है, शान और शौकत किसके साथ होती है, कुव्वत किसके साथ होती है? माल और औलाद। और वो क्या कह रहा है, हाँ वहां पर हमें मिलेगा, क्या मिलेगी? इज्जत। इज्जत का क्या माना है? माल और दौलत। और अल्लाह ताला ने यह वहां वजाहत फरमा दी कि उन्होंने जो अल्लाह के अलावा खुदा बना रखे हैं, उन्होंने उनसे यह तवक्को वाबस्ता कर ली है कि वो हमें वहां माल भी देंगे और औलाद भी देंगे। पहले वो दलीलें तो अल्लाह ताला ने मांगी थी कि अच्छा तुमने देखा, नहीं देखा, किताब में मैंने लिखा है तुम्हारे लिए, नहीं लिखा, वो दलीलें नहीं। अब उनका वहम, उनका जाम और उनके वो बातिल ख्यालात और उनकी उम्मीदें और खामखा की उम्मीदें, वो किस बेस पर है? उन खुदाओं के ऊपर डिपेंड कर रही है। अल्लाह ताला फरमाता है जिनके ऊपर तुमने ये भरोसे किए हुए हैं ना कि वहां खुदा होंगे, उनका कोई इन्फ्लुएंस होगा, हम उनके पास जाएंगे, वो हमें इज्जतें देंगे। अब ये देखिए जो मैंने कहा था कि वो आयतों के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहां अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला, क्या बात है, ऊपर भी कल्ला आया था, यहां फिर कल्ला आया। वो कल्ला जब पढ़ो तो वजद करो, और जब कल्ला पढ़ो तो कुरान का हुस्न वहां झलक रहा होता है, वो कुरान अपना हुस्न पे निकाब कर रहा होता है। फरमाया बिल्कुल हरगिज़ नहीं ऐसा। क्या मतलब है? तुम्हारे खुदा वहां पर ना तुम्हें वेलकम करेंगे, ना तुम्हारे साथ होंगे, ना खुदा पर कोई इंफ्लुएंस उनका होगा, ना उनका कोई जोर होगा, ना उनकी दौस होगी, ना तुम्हें माल देंगे, ना तुम्हें औलाद देंगे। कल्ला, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा।
ابھی بھی کافروں اور مشرکوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ نہیں جی اللہ کے بارے میں تو ان کا عقیدہ یہی تھا، وہ یہی کہتے تھے اللہ ہی ہمیں عزتیں دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں مال دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں اولاد دے گا، اور اگر قیامت ہوئی تو اللہ کے پاس ہی ہم نے جانا ہے اور اللہ کے پاس ہی ہم جائیں گے۔ وہ رجا والی ذریعہ آتا ہے، دیکھیں الی اللہ مرجعکم کیوں آیا ہے، الینا راجعون کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ اللہ فرماتا ہے بالکل ایسا نہیں، بلکہ جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، وہ خدا کون ہے؟ کاہن اور سردار، جو مجازی، جو زائد، جو حصی، جنہوں نے ان کے اوپر لگا رکھا ہے۔ اور وہ خدا کون ہے؟ جن کو انہوں نے خدا کی اولاد بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات میں بار بار یہ لفظ آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اسی مضمون کے اندر، اسی رکوع کے اندر وہ ان کا ذکر آتا ہے۔ وہ ہوں گے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے، اب یہ دیکھیں یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے بعبادتہم، اور اوپر آلہہ آیا ہے، کہ وہ جن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ اس بات سے بالکل انکار کر دیں گے کہ نہیں ہم ان کے خدا نہیں ہیں، بس ان کی بیوقوفی تھی کہ انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا، بلکہ وہ الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے، وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی خدا کے مقابلے میں وہ ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ کون ہے جن کو اپنی پڑی ہوگی؟ وہ ہیں جنات، ان کو خدا کی اولاد بنایا گیا، وجعلہ بینہ وبین الجنۃ نسبا، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ تو ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور وہ انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن یہاں پر اپنی قدرت کا بھی بیان فرمایا، علم کا بھی بیان فرمایا، اور اگلی آیتوں میں کے اندر وہ آیت شفاعت آتی ہے، انشاءاللہ اس پر تو جو مسئلہ شفاعت میں کروں گا۔ آج تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہے آپ کو، ہو گیا کہ امیت اتخذ عند الرحمن عہدا، اور وہاں بھی ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یعنی کیا مطلب بنے گا وہاں پر اس کا، تو ایک دوسرے اینگل سے انشاءاللہ میں وہاں اس کو بیان کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے جو کچھ میں نے بیان فرمایا اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔